Good evening and welcome to the world today. Once again, we're going to return to Afghanistan, a country where the war has not really stopped since Russian troops left in 1989. From 1979 to 1989, Afghanistan was occupied by the Soviet Union, with a left-wing reforming government in power, but heavily and exclusively dependent on Soviet troops. When Mikhail Gorbachev pulled the Soviet troops out of Afghanistan in 1989, a brutal civil war between the different factions followed, a civil war which could not be controlled by the United States and their local allies, and ultimately the Pakistan government and its intelligence agencies helped, armed, funded by the United States, sent in the Taliban army, flanked by Pakistani experts who took the country. It appeared that law and order had been restored despite the horrific nature of the regime in terms of women in particular, but also any diverse views. Some progress was made, however tiny and little. At least the war had come to an end. Then came 9/11, and almost 16 years ago, this year, the United States invaded Afghanistan with NATO. Operation Enduring Freedom was the title of the war plan. And Operation Enduring Freedom is one thing that has not happened in Afghanistan. There is no freedom and nothing endures. Till 2009, the United Nations NATO authorities did not even count the number of Afghan dead. The decision was taken not to do any counts. They started doing it since 2009, and we now know that 10% of the people being killed are being killed as a result of the war. But there is a much deeper point to be made. What has happened to the country? It's currently run by Ashraf Ghani, a former operator in the World Bank who the Americans put into power. It's completely useless, as even his friends and sympathetic journalists allege. Money is disappearing down so many black holes that even those meant to audit it have no idea where this money is going. Since 2002, the West has poured in $100 billion for security and civil aid to Afghanistan. At the time, Obama sent in 130,000 more troops. After he was elected president, the surge, as it was called, more money was sent in. The United States alone has spent over $700 billion in Afghanistan. Last year, in October, the European countries pledged that they would send $3.8 billion a year to sustain the country. But where is this money going? The money is presumably going into helping the local elite, creating banks. It does nothing that is of use to the people of Afghanistan. This is a country of 24, 25 million people. With the amount of billions that have been poured in by the West, for all sorts of reasons, there has been no serious attempt to construct a social infrastructure which builds schools, hospitals, universities, special universities for women, medical schools, medical colleges. All this could have been done with this money and the country could have been transformed. But very early on in the war, I wrote that the only way
to transform the situation in Afghanistan is not through guns and weapons, leave alone drone attacks, bombing raids, but through the patient, careful construction of a social infrastructure. This the West has proved incapable of doing. And in fact, it can be argued it never had any intentions of so doing. The bulk of the money is paying private contractors from the United States and Europe to construct prestige projects which don't last. For the bulk of the people in Afghanistan, the situation is dire. Who would have thought that the life expectancy for Afghans would be the fourth lowest in the world? 53% for men and 55% for women. This is a shocking development. Maternal mortality is the second highest and has worsened over the last 15 years. The figures for infant mortality are even worse. Over 1.5 million Afghans are refugees, either within their own country or in neighboring Pakistan or trying to get elsewhere. This is the balance sheet, the dire and deadly balance sheet of the American and NATO occupation of Afghanistan. It is a disaster. This is the situation in Afghanistan today. And as in every country that imperial powers invade, wherever they go in the world, the lessons of the last 200 years are very clear. The way they rule is to divide the population. The way they rule is to empower a minority in most cases, which they know will be more loyal to them. We have seen it and what it has done in Iraq, where the clashes between Shia and Sunnis were a direct result of the war. We've seen what they've done in Syria, where Western decisions to back increasingly Muslim fundamentalist insurgency against the sovereign government led to disasters. Cities destroyed, people destroyed. Libya, exactly the same. Doing the same in the Yemen now, Sunni versus Shia. In Afghanistan, you had 3 or 4 different nationalities. The Pashtun nationality in the southern part of the country is, of course, the largest. Then you have the Hazaras in Herat of Shia origin. Then you have the Northern Alliance bases in the north, mixture of Sunni and Shia. Some intermarriages. But since the United States, in order to occupy Afghanistan, sought the backing of the Northern Alliance and decided that the Hazaras and the Pashtuns in particular were not their allies, the Northern Alliance forces were given a great deal of support. And the result has been inter-ethnic wars, inter-ethnic rivalries, inter-ethnic killings in Afghanistan. In this short film, from which we're going to show you some extracts, this aspect of the war, often not discussed at all, is brought to the fore, where a group of young filmmakers have interviewed people from different parts of the country, from different ethnicities, who tell it as it is in terms of the discrimination they suffer. What they don't talk much about, and which is why I have introduced this film in the way I have, is that this is nothing new. This is the result of war and occupation, and it will not end unless the occupation comes to an end. And even after that, given the brutal fighting, given the ethnic rivalries, it could take a long time. One last question remains. What is the US interest in Afghanistan now? It's not economic. It is, in my opinion, geopolitical. And what happens to the people, as this film shows, doesn't matter a damn.
برای ما تو گفتن که شما کافر هستین، بت پرست هستین، چون همین بتایی که اینجا دارین. متاسفانه روشنفکرای ما بدتر از آدمای بی سواد هستن. ضد مردم هزاره هستن اونا. مردمای پشتون یک ذره توی است. خب بعد چیزایی که شنیدیم بگم البته بر نخورم. تاجیکان میگه ذاتاً از لحاظ فکری نسبت به اقوام دیگه برتری داره. بچه ها قسم کنه استادای تاجیک میه مثلا پشتون یک برخوردی داره خیلی متفاوت. استاد پشتون میه بخن یک تاجیک هزاره میه خن یک دیگه شه. بچه کوچیک گریه میکرد من گفتم اگه نمی‌مونی کنه آوار خبر کنه تو رو بدم ده او. من زمانی که در مکتب بودم تعصب فقط لغت و معنیش هم میفهمیدم. هیچ کس حتی حزبی که هزاره نمیتونن بگن که ما با هم بیادر هستیم. دلایل و در اتاق مثلا 4 قوم از سنی بودن میگفتن که ما هزاره را نمیخوایم. اگر ما بگوییم که دشمن شما طالب نیست، دشمن شما تعصب است، که از یه خانم میگیره که تو چرا طالب دشمن ما ندانستی. نجات پرستی بیشتری نه در سایه اکادمی که موجود داره. یعنی قومتی تو باید نخبه باشی بیتا این درجه رو بگی. زبان ها رو پس میدن، هیچ فرق نمیدادن. مثلا قلدینگ میگفتن یا زبان ها رو بسیار پایین میزدن یا قوم ها رو بسیار پایین میزدن. خصوصا شخصا خود من حیث یک فرزند وطن خیلی سوختیم. حتی که احساسات خود کنترل کرد نمیتونم در مقابل افغانستان. تعصب بوده که ما را به این حال رسانده. هیچ فامیل اجازه نمیده که تنها یک زن یا یک دختر یا از ولایت به ولایت سفر. مردم از روی ناآگاهی و فقر سواد ابزار دست کسی قرار میگیره، خود ابزار در دست قدرت‌های بزرگتر است. فلان کسی کار کرد، کلام قول ما بود، همه دنبال رو از اون. با استفاده از دین و مذهب و از نژاد و قوم پرستی هر کس کوشش میکنه قوم خود بالا بگیره. میگه پشتونی رقم، میگه تاجیکی رقم. ما تاثیر کلاس که خاطر یک کلمه افغان، تاجیک، هزاره، ازبک یک نیم 2 سال نمیذاره یک تذکره صادر شه. برادرای پشتون ما آنقدر که با همدیگر مشکل دارن، با هزاره، ازبک و تاجیک مشکل دارن. شما فاضلت کنید هم پس مصلحاتی که یعنی همین سخته واقعا فکر کنم با وقت عملی بشه فکر نکنم کسی از خانم حاضر بشه. همین مسائل قیدگیری بیش از حدی که دارن، خشونتی که بالای خانم‌های بیش از حد، همین نشون میده که فکر نابسته محدوده. من به عنوان یک زن اگر برم به مثلا صحنه تلویزیون حاضر شدم افغانستان نشه حجاب نمیکنه. بیشتر اراده به خدا بیشتر من رفتم دیگه ولایت‌ها زیاد رفتم. ما یه فکر می‌کردیم که واز ما بد می‌بره، ما از بابر می‌بریم. بخوریم یعنی سی یا درس چی حکومت کی؟ مشت یو وحشت را کوسو په د ذهن کې چې په فارسی وایم. خو تکلیف راته ته څه مشکل نه شي به خو څه زور پر ما راځي. نو زه خپل پلان سره ناس نو پلان از هغه راو. ما خپل احساسات از هغه چې دې سره کوم انسان دی به سره کوم ژوند دی. په افغانستان کې پښتانه تر ټولو زیات دي، مګر بیا هم د میری او د مور چلند ورسره کیږي، یعنی توپیري چلند ورسره کیږي. پښتنو کې د ډېرې د کمپازیت یا مثلا خبر دا وایي پښتانه دي د پښتنان دي زیات رفتمت نه سره لري. ایمیل ادرس نه ما اول نشناخت ببخش بخون نشناختم شما را نصفش گفتم من خاطر صفی هستم. من پشتون گل کرد. تو سبا کلی چی داشتی؟ خواه این خودش همچین چسب زنید سلام عزیز دلم برخطا شدم. خشونت رای حل هست؟ اگه امروز یک ظالم سر یک کس ظالم باشه و او برش چیزی نگویه او را تحمل کنه،
سبای ظالم دلش کلان میشه 2 نفر میارن. اگه اونا هم چیزی نگوین سبا یک جامعه رو میارن بالای ظلم میکنه. یک راه حل متفاوت کسی داره؟ قدرت نرم میتونه قدرت سخت افزاری مهار کنه. طوری که مثلا تاریخی داریم گندی و پیروانی و این. افغانستان جهل پرور است. جهل پرور بنویسی که جاهل نمیشه. جهال نمیشه. افغانستان فاسد دی. افغانستان که ظلم دی. افغانستان میدان جنگ است. دیگه در افغانستان افراط‌گرایی رو به رشد است. افغانستان غریب ده. افغانستان که قانون پلیکی. در افغانستان واقعا روابط بالای ضوابط حاکم هستند. افغانستان یک دیگ بی سرپوش است. این بسیار خوبیش. افغانستان محروم صادر کننده مواد مخدر است. اگر مسئولان میگوید اونجا 4 نفر چی میکنه؟ مردها بعضی خانم‌ها را در تحصیل نمیمونن. واجبتون بود. نمیمونه اجازه نمیده تا مکتب بره دختر. از صنف 6 میکشه. شاید یک گفته دین اسلام گفته. و 2 گروه تقسیم میشیم و هر گروه 15 دقیقه وقت دارن و مطابق اینمی یک نمایشی بدون صدا بدون گپ نشان میدن که خب این بعد یک گروه بی بعد ای. در شاو لاس بیشتر تکلیف انتحاری کدام فرق نداره که کی کشته میشه. فقط ما از خانواده ها میتونیم شروع کنیم آگاهی بدیم ظرفیت از اونها در سطح سواد بالا ببریم. دشمن ما شما کی هست؟ چی هست؟ دولت افغانستان به این شرایط عسکری را ورزش این قدریت ها را پیش بکند که مردم از یک ناحیه به یک ناحیه با همدیگر قاصه شوند امنان شوند تا که از مسئله بسیار شرم‌آور قومگرایی ما به ملتگرایی برسیم. ارتباطات داشته باشیم. نه پیشتر من براتون گفتم ازدواج ها و شما خود دخترتون میتین و مردم از اینو مثال چطور نمیتیم؟ نه میتین اینو خواستگاری میکنیم. ما باید خود آسیب شناسی کنیم. واقعا آسیب ها ما همینا یعنی گفتار ما در واقع دیوار شده بین ما. تمام ضرب المثل پیش فرض چیزهایی است بدون که نگران داشته باشیم. ما تمام چیزا داشته بکنیم که اینی تو هست اینی تو هست اینی تو هست. هزارهای تانگدار، هزارهای فرهنگ زده، ایرانی‌ها فرهنگش دارن چی؟ خیلی سنگینه. هزاره در مقابل پشتون نفرت زیاد داره. قوم هزاره بسیار مراسمی دارن که نگران دارن مراسم تیقی که میزنن مراسمی که مثلا زنجیری که میزنن میگه این هزاره گم کنی هل نمیشه. هزاره هل نمیشه. قوم هزاره بسیار سود بخیل و خودخواستن. شما اگه انگوش دادیم باید یک دقیق بزنن شما. هزارهای بوداپرست و رزمپرست. قوم هزاره نوکر ایران است. قوم هزاره اصلا افغان نیستند. ما پخش بگم یا چیش باید بگم. پشتونا رو در تعصب و نفرت خودشون اعلام میکنن نسبت به خب این بعدشون خوبشون. خب این بعدشون دیگه. دیگه می‌خواستم بگم عدم تحمل پذیر، نوم خودخواه، توام معامله‌گر، تولید مواد مخدر زیادتر از طرف رو بشینه. خشونت پرور. خیلی خشونت میکنن ها؟ جلوه دادن خودشان به عنوان قهرمانان تاریخی در دست داشتن قدرت حاکم در کشور و سوی استفاده از اون مرد سالات، حمایت کردن گروه‌های افراطی و مخالف دولت، برداشتن غیرت و ننگ بیجا در مقابل زنان هست، حامی تروریست، ترجیح دادن عرف نسبت به قانون. گروه ازبک‌ها خیلی سرزور هستند، کله خام و کله شق هستند. جنگجو ممکنه این چیزایی که ما گفتیم اینا بر اساس تصورات یا ما پیش‌داوری هایی باشه که ما داریم و ممکن صادق نباشه. ظلم پشتون رمز بیگانه ستیز و عدم تمایل به تعامل. اکثر مردم میگه که ازبک مردم کله خام هستند چیزی
سوم قهر پشتون رحم ازبک است. نجات پرست هستن. ازبک های گرینجا ازبک حمایه یا سپورت از ترکیه میشه. ازبک هیچ وقت دوست پشتون نمیشه. تاجیکان اولین خصلتی که دارن بسیار آشوبگر هستن، درو هستن. تاجیکان میگن ما جهاد کردیم، تاجیکان میگن ما تاریخ 50,000 ساله داریم. اینا هم قومگرا گفتن. تاجیک نفاقچون کوي. فرصت طلب هستن. وای پوک دی، ډیر چالاک دی او خودخواه دی. چاپلوس هستن. او ځان تر نورو برتره بولي. برای هر قوم او هر افغان دیدیم، قصه کردیم، خنده کردیم. بسیار خوشگردنی بود. آنچه که در روی ورق خوانده بودم به من به واقعیت تبدیل شده بود. شناختن یک اصل مهم به نام انسانیت، نه قومیت. با فرهنگ هستن، با احساس هستن و حالا اون چیزی که ما مشنویدیم واقعا اون قسم نبوده. ازبک میگیم ازبک است که کلمه معناش رو میفهمیدم اکثریتان دیگه؟ نه یعنی من خودم بیگ است. گفتن که مثلا نمی منطقه دفاع کو از این منطقه اعلان نکن. او وقت اونا فکر کردن که این ازبک ها شاید در تمام مسائل زندگی خود هم تو بیرحم باشن. بلخ ببینید زادگاه ازبک ها هست که روزه را میبینید که ازبک ها بنا ساختن همه حقوق در اوش خود جا دادن و پیشپرست هستن. بله به یک دلیل که اینا در بین خود اتحاد دارن چون اینا را همین دولت ها حاکم های وقت آشیه روندن. ریشهش این بردم گرده در ژنتیک ازبک های کاره یک پدیده فرهنگی و بعد از وقت تبدیل شده فرهنگ و زمان رقابتی میشه. شنیدن پشتون خیلی زیاد داره، همیشه ناامنه. مثلا ولسوالی گرون، ولسوالی خود ما آقای گرانی ولسوالی نه. من میتونم که مثلا تعصبات داشته باشم، ما خود مثلا من مادرم پشتون، پدرم تاجیک. پشتونا پسیمه که ولی جنگ چون جنگ افغانستان جنگ نیابتیه. موقعیت استراتژیک پشتونها و دخالت کشورهای بیگانه عموما که تاسی مملکت استعمار کوي حالت جنگ کوي باید تاسی دا هغه قوي قوم اول باید مات کړي. جنگ په همدې باندې دی ځکه چې پښتون ټول قومونه غواړي سره راټول کړي. چرا مثلا شکل این نگاه شکل گرفته که پشتونها مثلا به خاطر افراطیات اینا مکتب نمی‌گذارن، زنا رو کار کردن نمی‌مونن، مکتب رفتن نمی‌مونن و با باعث میشه که جامعه جهالت ریشه بگیره و این جهالت باعث شده که همه اتفاقای دیگه بیفته. دا غدون عمر پر افغانستان ولی حکومت کړی دی لکه احمد شاه بابا او میرویس نیکه او که پښتون جاهل دی. هر مدني حرکت، هر انقلاب د کندهار یا د پښتنو د مرکز څخه ولې راپورته شوی؟ ستاسو څخه سوال کوم. من دو تایش هم میشناسم، صحیح میشناسم. ما نمیتونیم بگیم این 10 نفر خوبه همه خوبه، نه. شما دارید به خاطر چنین نگاه دیگر نسبت به پښتونها وجود نداشته باشن، نسبت به قندهار وجود نداشته باشن چیکار میکنید؟ زما خلکو څخه خبرې کوم چې د دوه خلکو په اړه چې موږ نظریات درلودله هغه غلط وختل. تاسو داسې وکړئ چې دوی سره خبرې وکړئ چې د دوی زموږ په اړه چې د دوی نظریات هغه غلط ثابت کړي. بعض همه سر پشتونایی که فتوا صادر میکنن، پشتونایی که ملت رو به پاکستان میفروشن. شما نمیگم هست همین تو پشتونایی نیه، اصلا وجود نداره. در ایران در عراق یک حادثه شد که پدرش یک پدر بود به دختر خود تجاوز کرد. ما همین گفتم میتونیم که کل غیرت نمیتونه است؟ نمیتونیم. نمیشه. اگر یک جاهل پیدا میشه نامش امیر بس است که او جاهل است. درسته. هزارها قوم نمیشه. چرا؟ چون ارتباط ندارن. وقتی ارتباط داشته باشن، نیاز داشته باشن. من نیاز اقتصادی دارم به هرات و اون نیاز مثلا مواد خام داره در بامیان کچالو نیاز داره. ارتباط برقرار کرد. او دیگر مسئله اصلا خونی مطرح میاد. چون دیگرها هم مذهب بودن، مسئلهش داغ نشد، اما مسئله هزارها مذهب بود. چون جامعه سنتی هر که اول مذهب میزنه و در جامعه مدرن هر که اول اقتصاد و منافع و ارتباطات. یک دهقان قندار چی خبر داره از پاکستان، از منافع پاکستان، ولی برچسب مزدور پاکستان زدن مزدور جفاه. مثل که یک هزاره‌ای که در بامیان زندگی میکنه اصلا نمیشناسه که ایران چیه. او رو برچسب ایران بزنیم جاسوس جفاه. قومگرایی بدون اصلا ارزشی نیست که مثبت چیه.
برمیاد جز ذاتیات انسان در ذات و قوم پرداز داره، خون پرداز داره، گرایش به خودی داره. اما مسئله قوم پرستی که قوم برای اصل میدونه، این مسئله ارزش میشه که قوم از آیا همین قانونگرایی باعث شگاف‌های اجتماعی و فرصت برای بیگانه‌ها نشده که اختشاش داخل افغانستان می‌بوده؟ دقیقاً تعصب وجود داره و همیشه بوده. صدای خود برای یکی شدن بلند کردیم. در تمام نقاط افغانستان وقتی میره نگاه میکنین هر کسی که هزاره است بارها گفته که ما قابل یا تذیر داریم که تعامل بکنیم به شرطی که برای ما فرصت داده بشه. این کسی که میگه هزاره زشته اشتباه میکنه، اون کسی که میگه تاجیک زشته اشتباه میکنه، خودش نگاهش خیلی زیاد ببخشید اما چیزی که من شنیدم، چیزی که تاریخ گذشته ما برای من داره بازگو میکنه امروزا، یعنی که توسط زور، جبر و غرور کاذب بعضی از اقوام بارها برای ما بدون لباس، بدون اینکه برای ما حداقل وقت جان شستن بدن، بدون اینکه برای ما احساس از این بدن که ما هم انسانیم و همیشه ما رو به خاک زدن. ظرفیت همهش ما به حدی بالاست که در افغانستان من فکر نمی‌کنم یک جمعی این رقمی گرد هم جمع آمده باشن و در این سطح با هم بحث کنن و تحمل و پذیرش داشته باشن، حرفای همدیگه رو بشنون. شما یا چند خانواده است؟ بسیار خانواده. چند؟ ما شما میتونید خورده هستیم که چی بار نمیخوریم. چور نتی حال نگو. با گوشت، لوبیا، ماش، کچالو، زردک، مکس است. نمیدونم این باباش شاید. حالا شما بدون شله چیست؟ شله قربندی. شله قربندی. با خدا شله قربندی پخته کردن. چرا سفر رعایت نمیکنه؟ من استثنا کردم. بسیار گوشمستم و به نوبتی جریان داره. ما اینجا به صف هم استادیم. نه نوبت بیاین. سیل کار نرمی تا بخوام. من نوبت رعایت کردم اینجا. چی میکنی؟ نه قاچاق ما. نداری. نوبت ما رسید. نوش جان. تو باز بسر احساس خیلی مزه داره. دیگه وحدت میگیریم. قلبی میکنه باید قلبی مختایی را میگیریم مانسیسی منک میریزیم مختار میگیریم با هم میزنیم روغن که تو آقامت نمیده منی روغن چیزی سمنک در جوش است با کفش زنی دیگران در خواب است با مشک زنی حلوای سرخ اینجا در بامیان رواج است بامیانه این میخوره ما تا ندیدیم که چرا کم پخته میشه تو خود شور ندی او رو شور بکش خانه تو روان میکنه ما بیکار کالا استر بشیم ما بیکار استر که اینشون کالا کنیم بیکار هستی برای چی آمدی؟ یاد بگیر نه؟ مثلا کدی طول پیا نظر سر گورم او طول پیا ور سر برم اکم بالفرزونه چی و اکم نوش به ذهنو که چرا چون سیو چه تاجیکان پلانکیدی او مزار خلق پلانکیدی د بامیان د داسې دي هغه چې موجود دي هغه هیڅ هم نه همین خدمات که اینا به ما کردن اینا فایدهش به ما نرسیده مثل به خودشان که رسید چرا که اول ما میگم اگر در ولایت خود ما کندار یا کل افغانستان یک صدا بالا شود از دفاع هزاره او صدا از ما خالی هزاره قوم بزن ازبک قوم بزن و افغان و تاجک قوم بزن بر جای بول ترساله بلا بعض پیش فرزان کبار بلانه حال سلام زنده باد وحدت ملی